आत्महत्या करते प्रशासन महांगा थाना प्रशासन एकमात्र एथि दायी जी कि जो लेडीज जो निआं ढालीगला पेट्रोल ढालीगला कि डीजेल जहाँ भी ढालू इनकेस कार थाना तो परिसर किसी तो लोक थे निश्चित बचई पार जेहेतु सी जो फोन कर छुआ मैंने सहित कथा भी करे देना जे आईआईसी जे विजय मल्लिक आउ इस्पिता मैम जी अच्छा सी दी जन पंटिया मारी बाहर कर स्वामी निर्दोष जी कि मीडिया भी भाइराल हो सारी जी जहाँ धरी थर्ड डिग्री टर्चर कर कह शंकर दास तो सहित अच्छी बोली ता बावजूद एम राति 3टा 3:30 जा उठेले उठेला थाना को आनते विगत नेक्स्ट दिन सकाल को मो देश जी से आसी कहले काकुति मिनती बेले जड़े सकाल लेडी सकाल 7टा दिन गोटाए मिनिट रहा प्रशासन कौन किसी करें तार खबर पठेबा भाई भी जड़े आईन रक्षक अच्छा भी फोन कर पारते एमती एमती घटना होती जेहेतु सब किसी सरी जाइए आउ तो किसी कही हेनी जेहेतु मो देश से मारी महांगा प्रशासन से दायी आज मुझे कहूँ आईन मंत्री सरकार बार बार कही जो मैंने थाना को आसे भल इज्जत दि जाऊ कथा शुणा जाऊ एम नारी कौन इज्जत देले आज माँ भौणी आसता थाना को यही मान निजे जाते सरकार ड्रेस कौन देती शपथ कौन करे जे जो चाकरी पाँच शपथ करें देश सेवा करूँ यहीटा कौन आप देखुं सेवा आज आम कहीं आसू कौन भले आम आसू आडिशनल एसपी अच्छा एसपी सार 6 दिन आज बर्तमान डेड बॉडी आस एसपी सार छिड़ा होती 6 दिन एसपी सार कौन कर आडिशनल एसपी सार आसुँच कौन तदन कर गोटे आज जदि गोटे लोक को मैंने भूल कही सारा थार्ड टर्चर कर थाना उठे पाइले घर रात 3:30 उठे पाइले आज 6 दिन कौन कार्यस्टप नहीं इस्पिता मैम कि आईआईसी अच्छा विजय मल्लिक एम कौन एक्शन नहीं मैंने आज एसपी सार कि आडिशनल एसपी सार कौन एक्शन नहीं एक्शन कौन एम को माँ छंड कर जमी छुआ 2टा माँ छंड होती से माँ छंड कर प्रशासन एम कार्य कड़ा कड़ा कार्यानुष्ठान नौ सस्पेंड दरकार नहीं टोटाली चाकरी बहिष्कार बहिष्कार एम थाना रक्षक नुह रक्षक साजिश आज आज गोटे माँ को मारी सुरक्षा कौन दौर मुझे कहूँ जो लेडीज थाना को आसला आपको सुरक्षा स्वामी काकुति देखे दे कौन देखे दे से गोटे मिनिट स्वामी देखे दे स्वामी कौन थाना नहीं पड़े था कि मत कहले आप थाना नहीं पड़े था जापर ना जेहेतु एत स्टाफ अच्छा गोटे सामान्य कथा रास्ता गोटे लोक पड़ जाऊँ उठे 5 लोक घेरी जाऊँगी ये गोटे एत बड़ा थाना महांगा थाना काले ये थाना कि पाइखाना मुझे जानी पार्नी थाना भाई लगुनि सुरक्षा देवाई 3 प्लाटून जोगाड़ कराई से दिन गोटे महिला को सुरक्षा देवाई कौन थाना स्टाफ कहीं नथिले एत बड़ सुरक्षा मनीषा जलिला ये जड़े टिपिरी मुझे कहूँ जदि सीसीटीवी फुटेज कहते खराब अच्छी कौन सीसीटीवी फुटेज खराब अच्छी जदि सीसीटीवी फुटेज खराब थिला सेमाने आज कौन आडिशनल साहब हूँ एसपी साहब हूँ एसपी साहब हूँ उच्च अधिकारी को क्या जनई ना से दिन ही खराब है सीसीटीवी फुटेज में देखो आमर दाबी सीसीटीवी फुटेज देखू छुआ को मार जो दायित्व किए नब से कथा एसपी साहब आज कहे से तो एक कौन पे एसपी साहब कौन कर कि से जने थाना माने अंडर के थाना अच्छी थाना जो रक्षक साजिश अंडर एम अच्छा से कौन देखुं आईन मंत्री में एतिक रिक्वेस्ट कर भगवान दारू एभली जो थाना स्टाफ को रखुंट दया करी रखतुनि जी कि माँ को मारी दौर गोटे निजे छुआर संसार बसई दौर एम रखी लाभ कौन अच्छी सरकार कहीं चाकरी दे चाकरी कला बेले जो ब्याज पाँच शपथ खाऊँ आम गीता छुई शपथ कर पाठ कर कहूँ जे आम देशर सेवा करूँ यही कौन देशर सेवा मुख्यमंत्री कौन यहाँ आप पहुंचे पारे मुख्यमंत्री मन माझी जी आम कौन देखुं आईन मंत्री कौन देखुं आगामी दिन में मो हाथ जोड़ी कहूँ एभलिया स्टाफ को इठी रखा जाऊनि कि कौन थाना रखा जाऊनि रखु ना कहीं एम केते माँ को केते छुआ को एम अनाथ करदे यही भाया स्टाफ रही थाना एसपी साहब आज जवाब दिंतु पदक्षेप कौन नहीं आपण प्रतिज्ञा नियंतु आडिशनल एसपी आमर महांगा थाना जी भी एपट अच्छा सी
କହିବେ କଣ ତାଙ୍କ ଆଇଏସି ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଇସ୍ପିତା ମ୍ୟାମ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ସେଇଟା ଦରକାର, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦିନ ଡକାଯିବ ଏଠିକି। ସେ ଛୁଆ ଦିଟାଙ୍କ କଣ କରିବେ କଣ ନ କରିବେ ସେ ଦିନ କହିବେ, ଆମେ ଆଉ କହିବୁନି। ଆମେ ଆଇନ ଉପରେ ଭରସା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଡ ବଡି ଆସିନୁ, ଆମେ ଆସୁ ଆଇନ ପାଖକୁ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ଭିକ ଦେବେ, ଆମ ଛୁଆ ଦିଟାଙ୍କୁ ଅନାଥ ବଞ୍ଚେଇବେ। ଏସପି ସାହେବ କହିବେ, ଆଜି ଏସପି ସାହେବ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଏସପି ସାହେବ ଉଠି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ସେଦିନ କଣ ଏସପି ସାହେବ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତେ? ଚାହିଁଥିଲେ ମେଡିକାଲ ନେଇ କେତେ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି। 6 ଦିନ କାଳ ଲୋକ ଲଢିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କଲା। କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ? ଥାନା ଆଇଏସି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଥାନା ପ୍ରତି କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ଆଜି ଏସପି ସାହେବ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଡିସନାଲ ଏସପି ସାହେବ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଡିଜି ଆଇଜି କମିଶନର ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଣ ଆମ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ? ଏ ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ସବୁ କିଛି ହେଲା, କିଛି ଷ୍ଟେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ତା ମାନେ ଏମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଇଭଳି ଥାନା ଷ୍ଟାଫ ରୁହନ୍ତୁ, କେତେ ଛୁଆନ୍ତୁ ଅନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭିକ ମାଗନ୍ତୁ, ଆମ ଗୋଡ ତଳେ ଆସି ଭିକ ମାଗନ୍ତୁ, ବାବୁ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ, ଆମେ ପାଠ ପଢିବୁ। ଏମାନେ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଆସି ଭିକ ମାଗନ୍ତୁ। ଆଜି ଏ ଛୁଆ ଦିଟା ଭିକ ମାଗିବେ ନା ଭିକ ମାଗିବେନି? କହନ୍ତୁ। ଯଦି 85 ବର୍ଷର ବୁଢୀ ମା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ। ପ୍ରଶାସନ ତ କରୁଛି। ଆଜି ଯଦି ଏଇ ଛୁଆ ଚୋରି କରିବ, ତାକୁ କାଲି ସକାଳେ ଜେଲ ପୁରେଇବେ। ଏ ଭିକ ମାଗିଲା ପରେ ଯଦି ନ ମିଳିଲା, ପେଟ ପାଇଁ କଣ କରିବ? ଚୋରି କରିବ। ଚୋରି କରିବ ନା କରିବନି? କାଲି ସକାଳେ ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ପୁରେଇବ, ତାର ବି ସ୍ତ୍ରୀ ମରିବ। ଏମିତି କେତେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଅନାଥ କରିବ? ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ପଚାରନ୍ତୁ, କେତେଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ଅନାଥ କରିପାରିବ ସିଏ? କେତେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଅନାଥ କରିବ? ଆମେ ଏଇଠି ଯେତିକି ଆମେ ଆଇ ଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ରାଜି ଅଛୁ। ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଥାନା ଘରକୁ, ଆମକୁ ଥାନା ସହିତ କୌଣସି ମତଲବ ନାହିଁ କି ମାରିବାକୁ ଆମେ ଆସିନୁ, କିଛି କରିବାକୁ ଆସିନୁ। ଆମେ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା, ଆମକୁ ଏଇଠି ଜାଳି ଦିଅ, ଏଇଠି ଜାଳି ଦିଅ। ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାରକୁ ତମେ ସମ୍ଭାଳ। କେତେ ଜଣ ତମେ ଚୋରି କରିବ, କେତେ ଜଣ ତମେ ବଢେଇ ପାରିବ ଉପରକୁ। ବସିଲୁ, ସେ ଆମ ମା କୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଦେବେ, ଆମେ ଏଠି ନେଇକି ଯିବୁ। ମୋର ବୁଢୀ ମା, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଭାଇ, ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ତ ମାରି ତାଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ନେଇଯିବେ। ଆମ ମା ତ ଚାଲିଗଲେ, ଆମେ ରହିବୁ କେମିତି? ପାଠ ପଢିବୁ କେମିତି? ଆମେ କଣ ଖାଇବୁ? କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ମାଙ୍କୁ ଏମାନେ ପଡିକି ମାରିଦେଲେ, ନେବେ କିଏ? ରାତି 2ଟାରେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଯାଇ ଇପ୍ସିତା ମ୍ୟାଡାମ, ଆଇଏଏସ୍, ସିଂ ବାବୁ, ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ଯାଇ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆମେ ପଚାରିଲୁ କଣ ହେଲା? ନା ଆପଣଙ୍କ ବାବା ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହିଲୁ, ଆମକୁ ଧମକେଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତାପରକୁ ମାମା ସକାଳେ ଆସିଥିଲେ ଦେଖା କରିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେନି ବି, କଥା କରେଇ ଦେଲେନି। ତାପରକୁ ଆମେ ମାମାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲୁ ଯେ ତୁ ପଳେଇ ଆସ ବୋଲି, ହେଲେ ସେ ଇପ୍ସିତା ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଆଇଏଏସ୍ ମୋ ମାମାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଛଡେଇ ରଖିଦେଲେ। ଇପ୍ସିତା ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ତାକୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ବାହାର କରିଦିଅ, ସେ ଦେଖିବ କଣ କରୁଛି। ସେଠୁ ସିଂ ବାବୁ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ ପର୍ସ ଛଡେଇ ନେଲେ, ତାକୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ବାହାର କରିଦେଲେ। ହେଲେ ସେ କେମିତି ପଢି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଇପ୍ସିତା ମ୍ୟାଡାମ ଆଇଏଏସ୍ ନାହିଁ। ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ମାରିଲେ? ଆମକୁ ଆମ ମା ଦରକାର, ଆମେ ଏଠୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ମୋ ମା ତ ଚାଲିଗଲା, ଆମେ 2 ଜଣ ରହି କଣ କରିବୁ? ଆମେ ଏଇଠୁ ସୁଇସାଇଡ କରିବୁ ଥାନା ଆଗରେ। ଆମେ କେମିତି ପଢିବୁ, କେମିତି ରହିବୁ, ସେଇଟା ଏମାନେ ବୁଝିବେ। ମୁଁ ଥାନା ଆଗରେ ବସିଛି, ମୋ ଛୁଆ ଦିଟାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ଭଉଣୀ ଏଠି ଭଲରେ ଆସିଥିଲା, ଆଜି ସିଏ 7 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ମରିଲା, ମରିକି ଫେରିଲା ଏଠୁ। ସେ ଘରକୁ ତା ମା ମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ପଠେଇଥିଲେ ବାପାକୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତା ମା ମଲା ଶରୀର ନେଇକି ଯିବେ। ତା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାର ଯୋଉ 90 ବର୍ଷର ବୁଢୀ ଶାଶୁ, ଅନ୍ଧ ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ମୋ ଛୁଆ ଦିଟାଙ୍କୁ ଆଗେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଥାନା ଷ୍ଟାଫ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ଥାନା ଷ୍ଟାଫ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଥାନା ଷ୍ଟାଫ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ? ସେ ଥାନା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ଥାନା ଷ୍ଟାଫ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ଥାନା ଷ୍ଟାଫ କଣ ମଜା ଦେଖୁଥିଲେ, ଭିଡିଓ ବନାଉଥିଲେ? ଯଦି ବି କଣ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତା ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ପରିବାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ରଶ୍ମିତା ଆସିଥିଲା ସକାଳେ, ତାକୁ ସାର୍ ମାନେ କଣ କଲେ? ତାକୁ ମାରିକି ମୋବାଇଲ ଛଡେଇ ଦେଲେ। ଆମେ ଯେତେ ଫୋନ କଲୁ ସେ ଉଠେଇଲାନି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ମିଡିଆ ଦ୍ଵାରା ଜାଣିଲୁ, ଓଟିଭି, ଅର୍ଗସ ଟିଭି ଦ୍ଵାରା ପୋଡି ହେଇକି ଏମିତି ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ପୁଲିସ ବାଲା ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଲିସ ବାଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି। ତାପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଜଣାଉଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଜଣାଉଛୁ, ଠିକ ଟାଇମରେ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବେ। ପିଲା ଦିଟାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ, ନହେଲେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ କଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ଭାଇ ଅନ୍ଧ, ବୁଢୀ 90 ବର୍ଷର, କେମିତି ଚଳିବେ? ଆଉ ଦାୟୀ ପୋଲିସ ବାଲା ଦାୟୀ। ମାଙ୍ଗା ଥାନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଠିକ ନବା ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକ ଟାଇମରେ ଠିକ ନେବେ। ଆମ ଏମଏଲଏ
ଠିକ ଇଏ କରିବେ, ଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ଠିକ ନେବେ।